विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू नरेश सर राठोड। कृष्णा स्कूल जसदण में आपनु हार्दिक स्वागत है। गई काले आपणे जे लेक्चर लीधो एमां भागीदारी विषय प्रवेश विषे शरूआतनी बेसिक माहिती एटले के थियरीनुं ज्ञान मेळव्युं। हवे ए बाद जे भागीदारी विषय प्रवेश चेप्टर में जे थियरी मेळव्या पछी एमां जे ते भागीदारने लगता दाखला आवे छे। एटले के तमारे 1 मार्क्सनो एमसीक्यू छे अने 3 मार्क्सनो दाखलो छे। एटले के दाखलामां जे ते अगत्यना सूत्रो छे ते एटले के I बराबर PRN ना छेदमां 100। I एटले के इंटरेस्ट एटले के I बराबर व्याज, ज्यां P एटले के मुद्दल प्राइज, जे पण कोई रकम होय छे तमे व्याजे आपेली होय छे ए रकम एटले के मुद्दल P। हवे R एटले के रेट एटले के टकावारी, जे पण कोई तमे रकम होय छे व्याजे आपेली छे ए रकम उपर जे व्याजनो दर होय, जे टकावारी होय ए टकावारी एटले के R। एन एटले के मुदत समयगाळो। तमे अगाऊ धोरण 9 અને 10 में शीखी गया हशो, तेमां पण आ सूत्र आवतुं हतुं I बराबर PRN एना छेदमां 100। हवे एवी ज रीते त्यां तमे एन बराबर शुं लेता के जे ते समयगाळो होय। एक्जाम्पल फॉर तमने एम कहेवामां आवे के ₹20,000 6 महीनाना समयगाळा माटे आप्या छे, तो तमे एन बराबर केटला लेता तो के 6/12। हवे एवी ज रीते जो समयगाळो आपेलो होय के 8 महीना, तो के तमे एमां समयगाळो 8 महीनानो आपेलो होय एटले के एन बराबर केटला लेता के 8/12। हवे 12 कई रीते के 1 वर्षना कुल महीना एटले के 12 एन समयगाळो 8 एटले के 8/12। हवे एवी ज रीते आपणे धोरण 12 में बाकी बधुं सेम छे पण एन में थोड़ोक फेरफार थाय छे। एटले के अहींया तमने वर्षना शरूआत में, वर्षना अंत में एवी रीते दर्शाववामां आवे। जो वर्षना अंत में एवी रीते कीधेलुं होय तो के एन बराबर 66/12, शरूआत में होय तो 78/12, 72/12, एवी रीते 3 अलग अलग रीते दर्शाववामां आवशे। जे आपणे जे रीते दाखला आवे छे एमां तमने व्यवस्थित रीते समजावीश। हवे आ थयुं आ सूत्र एटले के व्याजनुं के I बराबर PRN एना छेदमां 100। हवे एवी ज रीते कमीशन एटले के कमीशन नो दर होय, कमीशन शोधवू होय तो के कमीशन शेना परथी शोधी शकाय तो के जेते पेढीनो कुल नफो छे ए नफा उपरथी जेते भागीदारनो जे दर आपेलो होय के एक्जाम्पल फॉर मानी ल्यो के आने 5% आ नफामांथी कमीशन आपवामां आवे। एटले के मानी ल्यो के 20,000 नफो थयो छे 20,000 नो, तो के एमां कीधुं छे के 5% एने कमीशन आपवानुं छे, तो के कमीशन कई रकम पर गणवामां आवे तो कमीशन जे 20,000 रकम छे एना पर गणवामां आवशे। हवे एवी ज रीते तो के कमीशननुं सूत्र छे कमीशन बराबर नफो गुणिया कमीशनना टका छेदमां 100 प्लस कमीशनना टका। एटले के जे नफो होय ते नफो दर्शाववानो, नफो गुणिया जे ते कमीशननी टकावारी होय ते टकावारी छेदमां 100 प्लस जे कमीशनना टका छे ते। एटले के कदाच मानी ल्यो के 5% कमीशन छे तो 100 प्लस 5 एटले के कुल केटला थशे 105। हवे एवी ज रीते तमने कहेवामां आव्युं होय के कमीशन बाद नफो, तो के कमीशन बाद नफो एमनुं सूत्र छे कमीशन बाद नफो बराबर कुल नफो माइनस कमीशन। हवे आ तमारा सूत्रों थया। हवे जे ते अलग अलग सूत्रों आवशे ए जे ते दाखलामां हूँ तमने शीखवाडतो जईश। हवे आपणे दाखलानी शरूआत करीए तो स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर 3 एमनो पहलो दाखलो जोवो। प्रश्न नंबर 3 एमनो पहलो दाखलो स्वाध्यायमां
હવે એમાં રકમ જુઓ, એક ભાગીદાર પેઢીમાંથી દર મહિનાના અંતે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. હવે એક ભાગીદાર, પ્રશ્ન નંબર 3 એમનો પહેલો દાખલો છે. તો કે કીધું છે કે એક ભાગીદાર છે એ પેઢીના નફામાંથી પેઢીમાં દર મહિનાના અંતે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. ભાગીદાર દર મહિનાના અંતે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. એક સરખી રકમનો ઉપાડ. હવે આગળ શું રકમમાં કીધું છે? તો કે વર્ષના અંતે કુલ વાર્ષિક ઉપાડ 12,000 કરેલ છે. તો કે વર્ષના અંતે એટલે કે એક વર્ષ દરમિયાન કુલ ઉપાડ કેટલો છે? તો કે 12,000. વર્ષ દરમિયાન કુલ ઉપાડ બરાબર 12,000. હવે આગળ શું કીધું છે? જો ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું હોય તો વર્ષના અંતમાં ઉપાડ પર વ્યાજ ગણો. જો ઉપાડ પર કેટલું કીધું છે? ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું હોય. ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ. હવે જુઓ, આ રકમમાં ભાગીદાર દર મહિનાના અંતે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. જો મહિનાના અંતે છે, વર્ષ દરમિયાન કુલ ઉપાડ બરાબર 12,000. ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ ગણવાનું છે. હવે એવી રીતે તમને કુલ કીધેલું છે તે વર્ષ દરમિયાન કુલ ઉપાડ 12,000 છે એન્ડ એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. આખા વર્ષનો ઉપાડ કેટલો છે? 12,000 રૂપિયા. એન્ડ અગાઉ તમને કીધું કે ભાગીદાર દર મહિનાના અંતે, જો આ એક નોટિસ કરજો, દર મહિનાના અંતે આવ્યું એટલે કે n બરાબર તમારે 66/12 લેવાના રહેશે. દર મહિનાના અંતે એટલે કે n બરાબર 66/12. વર્ષ દરમિયાન કુલ ઉપાડ 12,000 છે, એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે એન્ડ ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% લેખે વ્યાજ કીધું છે. 12% લેખે વ્યાજ કીધું એટલે કે રેટ થશે R બરાબર જે તે છે તે કે 12%. એન્ડ મુદ્દલ રકમ તો કે આખા વર્ષની આપેલી છે. જો માસિક ઉપાડ શોધવો હોય તો તમને ચોખ્ખું કીધેલું છે આન્સર. સૌ પ્રથમ તમારે આખા વર્ષનો ઉપાડ આપેલો છે એના પરથી માસિક ઉપાડ શોધવાનો રહેશે. એટલે કે માસિક ઉપાડ બરાબર આખા વર્ષનો ઉપાડ 12,000 છે અને દર મહિનાના અંતે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે એટલે કે 12,000 ભાંગ્યા 12. 12,000 ભાંગ્યા 12 એટલે કે તમારે માસિક ઉપાડ કેટલો થશે? તો કે 1,000 રૂપિયા. આ શું થયું? માસિક ઉપાડ. તો કે કઈ રીતે શોધ્યો? કે કુલ વાર્ષિક ઉપાડ તમને આપેલો છે એન્ડ તમને કીધેલું છે કે એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે. તો કે મહિને ને મહિને 1,000 રૂપિયા એવી રીતે એમને ઉપાડ્યા હશે. જો એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે એવું ના આપેલું હોય તો તમને માસિક ઉપાડ ના મળે. હવે માસિક ઉપાડ આપેલો છે એટલે કે જે મુદ્દલ રકમ છે તે તમારી પાસે I શોધવાનું છે એટલે કે વ્યાજ શોધવાનું છે.
આ શોધવાનું છે। હવે પી તમારી પાસે છે। પી એટલે કે મુદ્દલ રકમ જે ₹1000, 12,000 નથી ગણવાની, 12,000 છે એ કુલ વાર્ષિક ઉપાડ છે, એમના ઉપરથી માસિક ઉપાડ શોધ્યો છે જે ₹1000 છે। પી બરાબર ₹1000। હવે આર એટલે કે વ્યાજનો દર કેટલો છે? આર બરાબર તો કે 12% છે। આર બરાબર કેટલા છે? તો કે 12%। હવે એન એટલે કે જે તે સમયગાળો છે તે। હવે જો દર મહિનાના અંતે ઉપાડ કરે છે એટલે કે 66/12 આવશે। જો આ એક એન તમારે અલગ આવ્યું, અત્યાર સુધી તમે જે તે સમયગાળો એટલે કે મહિના હતા એના ઉપરથી એની કિંમત મૂકતા, પણ આમાં દર મહિનાના અંતે, દર મહિનાની શરૂઆતમાં એ જોવાનું રહેશે, એટલે કે એન બરાબર 66/12। હવે આ તમારે સૂત્રની કિંમતો છે। સૂત્ર મૂકતા આઈ બરાબર PR/N/100। આઈ બરાબર PR/N/100 એટલે કે પી કેટલો આપેલો છે? તો કે ₹1000 છે, ગુણ્યા આર કેટલો છે? તો કે તમારી પાસે છે 12% છે ને, એટલે કે આર 12 ગુણ્યા એન કેટલો આપેલો છે? તો કે છે 66/12, એટલે કે તમારે એમને આવી રીતે દર્શાવવાનું રહેશે 66/12। હવે એવી જ રીતે સૂત્રમાં PR/N/100 એટલે કે આ બધાના છેદમાં કેટલા આવશે? તો કે 100। સૂત્ર પ્રમાણે કિંમત મુકાઈ ગયા પછી આના જે તે રીતે છેદ ઉડતા હોય એટલે કે તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં ડાયરેક્ટ થઈ જશે, અથવા તો તમે છેદ ઉડાડો તો પણ ચાલશે। એટલે કે 100ના 2 મીંડા આના 12 ઉડી જશે, અહીંયા 10 વધ્યા છે અને અહીંયા 66 વધ્યા છે, એટલે કે 66 ગુણ્યા 10 બરાબર આઈ બરાબર ₹660। આઈ બરાબર ₹660। આ થયો તમારો પ્રથમ દાખલો, જે તમારે વ્યાજ શોધવાનું હતું। તો કે તમને ઉપાડ આપેલો હતો, ટકાવારી આપેલી હતી અને દર મહિનાના અંતનો એક સરખી રકમનો ઉપાડનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલો હતો, એના ઉપરથી તો કે આપણે વ્યાજ શોધ્યું છે। હવે એવી જ રીતે જોવો તો કે બીજો દાખલો છે। હવે આ દાખલો જોઈ લ્યો, કદાચ કોઈ વિદ્યાર્થીને જો સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી લ્યો, આના પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો આપણે શરૂ કરીએ છીએ। એક વખત જોઈ લ્યો, જો કોઈને સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય આનો તો એક વખત પાડી લ્યો, બરોબર છે। હવે આ દાખલો હું ઇરેઝ કરું છું। હવે એમના પછીનો જે બીજો દાખલો છે એ તમે જુઓ। જો બીજા દાખલામાં શું કીધેલું છે તો કે રકમ વાંચો। અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તો કે અમૃતા અને દિવ્યા એક જે તે ભાગીદારી પેઢી છે એના બંને ભાગીદારો છે। તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3/2 છે। અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે। હવે અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે। જો વર્ષના અંતે પેઢીનો કુલ નફો ₹96,876 હોય તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? હવે જુઓ, બહુ સરસ દાખલો આવ્યો છે, દાખલા નંબર 2। એમાં અમૃતા અને દિવ્યા
આ બંને એક પેઢીના ભાગીદારો છે, તેઓનું મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું છે તો કે 3:2 છે. જો મૂડીનું પ્રમાણ બરાબર 3:2, આ મૂડીનું પ્રમાણ છે. હવે એક સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કે જે પણ કોઈ ભાગીદારનું મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું હોય અને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન આપેલું હોય તો ઘણા વિદ્યાર્થી ઘણી એવી ભૂલ કરી બેસે છે કે મૂડીનું પ્રમાણ છે એ જ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ગણી લે છે, પણ એવું હોતું નથી. જો મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું છે અને નફા નુકસાનના પ્રમાણનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી તો જે તે ભાગીદારનો નફો સરખા પ્રમાણમાં વેચવામાં આવશે. જો મૂડીનું પ્રમાણ આપેલું છે અને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું છે તો નફા નુકસાનના પ્રમાણે જે તે ભાગીદારનો નફો કે નુકસાન વેચવામાં આવશે. અધરવાઇઝ તમને જો એવું કીધેલું હોય કે કોઈ પણ ભાગીદાર છે એ એના મૂડીના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે તો તમારે આ મૂડીનું પ્રમાણ એ જ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ગણવાનું રહેશે. જો કોઈ ઉલ્લેખ ના હોય તો મૂડીનું પ્રમાણ નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ગણવાનું નથી, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ એ ટાઈમે સરખું પ્રમાણ ગણવાનું રહેશે. હવે મૂડીનું પ્રમાણ 3:2. આગળ શું કીધું છે? અમૃતાને તેમનું કમિશન બાદ કર્યાના પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે. અમૃતાને કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન. અમૃતાને તેનું કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો કેટલો છે? તો કે વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 રૂપિયા. 96,876 રૂપિયા છે. તો અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? હવે અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે એટલે કે કઈ રીતે શોધી શકાય? તો કે સૌ પ્રથમ અમૃતાને કેટલું કમિશન મળે છે એ શોધવું પડશે. એટલે કે અમૃતાનું કમિશન, આન્સર અમૃતાનું કમિશન બરાબર. હવે કમિશનનું શું સૂત્ર છે? જોવો અહીંયા, કમિશન બરાબર નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા. હવે એવી જ રીતે તો કે આમાં કમિશનનું સૂત્ર છે નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા. અમૃતાનું કમિશન બરાબર નફો ગુણ્યા કમિશનના ટકા છેદમાં 100 પ્લસ કમિશનના ટકા. હવે જુઓ નફો તો કે નફો કેટલો આપેલો છે? 96,876. નફો જુઓ 96,876 ગુણ્યા કમિશનના ટકા તો કે 8% કમિશન આપેલું છે, 8% છેદમાં 100 પ્લસ જે તે કમિશનના ટકા છે તે, એટલે કે કમિશનના ટકાવારી કેટલી છે? 8. એટલે કે એના પછીનું સ્ટેપ બનશે
96,876 ગુણ્યા 8. હવે અહીંયા 100 પ્લસ 8 છે એટલે કે ટોટલ 108. 96,876 ગુણ્યા 8/108. હવે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્ક્યુલેટરમાં સૌ પ્રથમ 96,876 ટાઈપ કરો, એના પછી ગુણ્યાની નિશાની તમે ક્લિક કરો, એ પછી ગુણ્યાની નિશાની ક્લિક કર્યા પછી ગુણ્યા 8/108 કરો. તો કેલ્ક્યુલેટરમાં આ બધું કરતાં તમારે જવાબ આવશે કે 7,176 રૂપિયા. 7,176 રૂપિયા. આ શું થયું? 7,176 રૂપિયા. તો કે શું મળ્યું? અમૃતાનું કમિશન. હવે અમૃતાનું કમિશન મળ્યું છે. હવે કે કમિશન બાદ કર્યાના ચોખ્ખા નફો આપણે શોધવાનો છે. કમિશન બાદ કર્યાનો ચોખ્ખો નફો એટલે કે કમિશન બાદનો ચોખ્ખો નફો. કમિશન બાદનો ચોખ્ખો નફો એટલે કે કઈ રીતે? જે તે નફો છે એ નફામાંથી તમારે અમૃતાનું કમિશન બાદ કરવાનું રહેશે. એટલે કે બરાબર કુલ નફો માઇનસ કમિશન. કુલ નફો કેટલો આપેલો છે? તો કે કુલ નફો છે 96,876 રૂપિયા. 96,876 રૂપિયા માઇનસ કમિશન કેટલું આપેલું છે? તો કે છે 7,176 રૂપિયા. 7,176 રૂપિયા. હવે કુલ નફામાંથી કમિશન બાદ કરતા એટલે કે 96,876 રૂપિયામાંથી 7,176 રૂપિયા બાદ કરતા મળતી રકમ એટલે કે 89,700 રૂપિયા. આ શું કહેવાશે? કમિશન બાદનો ચોખ્ખો નફો. 89,700 રૂપિયા એટલે કે કમિશન બાદ કર્યા પછીનો ચોખ્ખો નફો. હવે જુઓ તો કે આમાંથી જે કમિશન આ બાદ કર્યું છે, હવે બંને ભાગીદારો છે. બંને ભાગીદારો એટલે કે કોણ? અમૃતા અને દિવ્યા. આ બંને ભાગીદારો છે, એમાંથી બંને ભાગીદારો સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે. નફો નુકસાન વેચે છે. હવે આ બંને ભાગીદારો છે કે સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચે છે. એટલે કે અમૃતા અને દિવ્યા પેઢીનો કુલ નફો, અમૃતાનું કમિશન બાદ કર્યા પછીનો કુલ નફો છે તો કે 89,700 રૂપિયા. હવે એમાંથી અમૃતા અને દિવ્યા સરખા પ્રમાણમાં એ નફો વેચશે. સરખા પ્રમાણમાં નફો વેચે એટલે કે 89,700 રૂપિયાને 2 વડે ડિવાઇડેડ કરવા પડશે. એટલે કે 2 વડે ભાંગવા પડશે. એટલે કે તમને અમૃતાનો નફો મળશે. અમૃતાનો નફો બરાબર 89,700 ભાંગ્યા 2. હવે અમૃતાનો નફો 89,700 ભાંગ્યા 2 એટલે કે કેલ્ક્યુલેટરમાં 89,700 ભાંગ્યા 2 કરતાં કેટલો જવાબ આવે છે? તો કે જવાબ આવશે 44,850 રૂપિયા. 44,850 રૂપિયા. તો કે આ રૂપિયા આવ્યા છે જે તે પેઢી નફો કરે છે એમાંથી અમૃતાનું કમિશન બાદ કર્યું એ પછી અમૃતાનો કુલ ચોખ્ખો નફો કેટલો છે?
તો કે 44,850 રૂપિયા। હવે આ ખાલી થયો અમૃતાનો નફો, એમાંથી અમૃતાનું કમિશન એડ કરતા અમૃતાનો કુલ નફો, અમૃતાનો કુલ નફો બરાબર નફો પ્લસ કમિશન। નફો કેટલો છે તો કે 44,850 રૂપિયા, 44,850 રૂપિયા, અને કમિશન કેટલું છે 7,176 રૂપિયા, 7,176 રૂપિયા। હવે નફો પ્લસ કમિશન કરતા 44,850 પ્લસ 7,176 રૂપિયા કરતા 52,026 રૂપિયા જવાબ આવશે। 52,026 રૂપિયા આ છે અમૃતાનો કુલ નફો, એટલે કે નફો એમનો કુલ ચોખ્ખો નફો પ્લસ કમિશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારો સેકન્ડ દાખલો થયો। હવે આ દાખલાનો કોઈ વિદ્યાર્થીએ સ્ક્રીનશોટ પાડવો હોય તો પાડી શકે છે।